السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. آج کی کلاس جو ہے ہم مشق کریں گے تاکہ ہم کو آگے پڑھانا ہے دوسروں کو. تو ہم نے جو کچھ پڑھایا اس کو خود دیکھیں گے کہ کتنا ہمیں آیا اور ہمیں کیا مزید ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. تو پچھلی کلاس جو ہوئی تھی اس میں میں نے محسوس کیا تھا کہ زیادہ تر جو غلطیاں کے مطلب کہ وہ کوتاہیاں جو ہوئی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ نصب رفع اور جر کے پہچان میں. جب کہا کہ نہ آیا تو کیا آئے گا, نصب میں ہوگا تو کیا آئے گا, جر میں ہو تو کیا آئے گا. تو وہ جو تھی اس میں اکثر بیشتر گڑبڑ ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے کلاس بھی لمبی ہوئی. تو آج اسی کو تھوڑا سا ذہن میں رکھتے ہوئے دوسری چیزیں بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلے ہم ابھی پریکٹس آپ کو ایک کیا چیز کرائیں گے کہ ضمیر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک کون سی؟ رفاعی ضمیر, جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ منفصلہ. منفصلہ مانے ڈیٹیچ, الگ. منفصلہ مانے الگ. الگ جو ہے ضمیر ہوتی ہے, جیسے انتا, انا, ہوا, یہ سب الگ لکھے تھے, یعنی پورا الگ لکھا جاتا ہے. لیکن دوسری جو ہے نسبی اور جری, یہ ضمیر ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اٹیچ ہو کے آتی ہے. جیسے انا ہے اور ہوا لکھا ہوا ہے, اور ہوا سے پہلے ہم بریکٹ میں ہوا لکھا ہوا ہے, انا باہر لکھا ہوا ہے. جب ہم بریکٹ کھولیں گے تو انا ہو جائے گا. تو اس لیے میں کہوں گا یہ کہ دو آدمی جو ہے یہ پریکٹس اس طرح کریں گے کہ ایک آدمی جیسے آپ ہیں اور خالد صاحب, دو آدمی تو ہمارے پاس ہے اس وقت جو وہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو میں بولوں گا ہوا, یعنی کہ ایک بولیں گے ہوا تو دوسرا کہے گا نسبی اور جری, اٹیچ ہو. کلیئر سنیں. ایک بولے گا رفائی, رفائی ضمیر ہوا, تو دوسرا بولے گا نسبی ضمیر, نسبی و جری ضمیر اٹیچ ہو. سمجھ نہیں بات؟ دیکھ کے بولیں گے, دیکھ کے بولنا ہے, زبانی نہیں بولنا. صحیح, یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گیا آپ کا؟ آپ سے کلیئر؟ ہاں, ایک دفعہ بولیں گے تو ہو جائے گا. ہاں, ایک بار اس سے نہیں گھبرائے کہ کیا غلط بول دیا. یہ نہیں, یہ ہوئی رہی اسی کلاس کی, جو آپ غلطی کریں پھر اس کو میں صحیح کریں, یا میں غلطی کروں آپ میری غلطی صحیح کریں. ہم لوگ اسی لیے جمع ہوتے ہیں. آپ رفعی بولیں, میں نسبی بولتا ہوں. جیسے یہ بول رہے ہیں, میں رفعی بول رہا ہوں ہوا, نسبی اور جری ہو, ضمیر نسبی اور جری Attach ضمیر اٹیچ ہو. کیسے بولتے ہیں؟ ہوا, نسبی اور جری ضمیر اٹیچ ہو. ہما, نسبی اور جری اٹیچ ہما. ہم. نسبی اور جری اٹیچ ہم. اب کلیئر ہوگی یہ بات؟ تو آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ چلیے بولیے, آپ ضمیر بولیں گے, کیا بولیں گے؟ رفیع ضمیر ہوا, ہاں, رفعی ضمیر, رفعی ضمیر ہوا. نسبی اور جری اٹیچ ضمیر ہو. رفعی ضمیر ہما, نسبی اور جری ضمیر اٹیچ ہما. رفعی ضمیر ہم, نسبی اور جری ضمیر اٹیچ ہم. رفعی ضمیر ہیا, نسبی اور جری ضمیر اٹیچ ہا. رفعی ضمیر ہما, نسبی اور جری ضمیر اٹیچ ہما. رفعی ضمیر ہنہ, نسبی اور جری اٹیچ ضمیر ہوننا. رفعی ضمیر انتا,
نسبی اور جری ضمیر اٹیچڈ کا. رفع ضمیر انتما. نسبی اور جری ضمیر اٹیچڈ کما. رفع ضمیر انتم. نسبی اور جری ضمیر اٹیچڈ کم. رفع ضمیر انتی. نسبی اور جری ضمیر اٹیچڈ کی. رفع ضمیر انتما. نسبی اور جری ضمیر اٹیچڈ کما. رفع ضمیر انتنا. نسبی اور جری اٹیچ ضمیر کننا. رفع ضمیر انا. نسبی اور جری ضمیر اٹیچ ای. رفع ضمیر نحن. نسبی اور جری ضمیر اٹیچ نا. نحن نا انا نی. اب ہمیں اس طرح ملا کے یہ پڑھنا چاہیے ہوا ہو ہما ہما تاکہ ہمیں اس کی پریکٹس سے وہ تو کریں لنک بن لیکن اصل میں یہ کر رہا ہوں کہ تاکہ کبھی بھی ہوگا نا اب آپ جو ہے یہ بولیں گے اور وہ جو ہے یہ بولیں گے. سمجھ گئے؟ بیچ بیچ میں سے پڑھیں. نہیں بیچ سے پہلے پریکٹس کرا پھر بیچ سے. کپڑے کو اندر کر دیں. پہلا ہے رفع ضمیر ہوا. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ ہو. رفع ضمیر ہما. نسبی و جری نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ ہما. رفع ضمیر ہم. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ ہم. رفع ضمیر ہیا. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ ہا. رفع ضمیر ہما. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ ہما. رفع ضمیر ہننا. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ ہننا. رفع ضمیر انتا. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ کا. رفع ضمیر انتم. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ کما. رفع ضمیر انتم. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ کم. رفع ضمیر انتی. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ کی. رفع ضمیر انتما. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ کما. رفع ضمیر انتنا. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ کننا. رفع ضمیر انا. نسبی و جری ضمیر اٹیچڈ جی ای. ای. رفع ضمیر نحن. نسبی و ضمیر جری ضمیر اٹیچڈ نا. کچھ بھی پریکٹس سمجھ میں آیا؟ اچھا تھوڑا سا پریکٹس کریں اس کے لیے. اس طرح پڑھیں. ہوا نہیں میں اس سے کرتا ہوں نا. ہو ہما ہم. انا کے ساتھ نسبی ضمیر آتی ہے. انا کے ساتھ نسبی. نسبی ضمیر آئی جب بھی ہوگے جیسے یہ ضمیر ہم کریں تو فرض کیا کہ میں کہوں انتا. انتا مانے کیا ہوتا ہے؟ تو. اگر میں کہوں انا مانے بے شک. جب انا آتا ہے تو انتا جو ہے نسبی ضمیر میں چلا آئے گا. تو نسبی ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ نیچے لکھا ہوا آپ نے نسبی اور ضمیر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو انا کا ہو گیا. یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں پوچھوں گا اس طرح. اچھا اللہ میں نے ہوتا پر. یہ میرے خیال میں تھوڑا سا آپ کو چند لکھ دیتا ہوں تاکہ حرف جر جب ہوتا ہے ٹھیک ہے. حرف جر جب آتا ہے تو تمام جو ہے جیسے بے واو اے لام بوتل. اللہ مانے ہوتا پر. لکھ دوں معنی ملتا نہیں اس طرح یاد نہیں رہے. انگلش میں لکھتا ہوتا کیا فی بھی ہوتا ہے. ہفتہ بھی ہے. پتہ نہیں ہے. پتہ بھی پتہ بھی ہوتا ہے.
ये जब भी आएगा तो जो हरफ होगा वो जर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है, वो जर में तब्दील हो जाएगा। अब ये रफ़ई हुआ है, मैं अभी सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, उसके बाद अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे हुआ है, मैंने कहा मिन है, तो हुआ है, ये जैसे हुआ लिखा हुआ, ठीक है। इसके आगे मैं इन्ना लगाता हूँ, तो इन्ना का क्या काम है, इसको किस में ले आएगा, जर में। जर और नज़मी दोनों एक जैसी है, तो इसको अटैच जो है हमने ऐसे किया था, इन्ना, ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूं कि यहां जो है हुआ लिखा हुआ है, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं मिन, तो क्या होगा, इसको कैसे चेंज करेंगे, मिनहू, वेरी समझ गए मिन। अब मैं कहूँगा जैसे फर्ज किया कि जब, लेकिन जब हम फी के साथ लगाते तो फी ही क्यों कर देते? हाँ वो बता देता हूँ। जैसे ये है, उसकी ये है कि जेर और ये पर जो भी ख़त्म हो उसका जो है वो जेर है। जैसे फी है, खड़ा हो जाता हूँ, तो फी आया, तो क्या करेंगे, फी हिम, फी क्लियर हुई बात, समझे ना आप? नहीं सर क्या किया, मतलब फी के साथ हिम, वो जो हुम जो था ना वो हिम बन गया, जिस नहीं, तरह नहीं। आपने हुआ को हु कर दिया था। जेर और ये की वजह से, ये फी की वजह से। जेर की वजह से ये हिम है, वरना अगर कोई दूसरा होता तो हुम होता, ये फिर हुम ही होता। सिर्फ अटैच होता। फर्क क्या होता है, सिर्फ अटैच। ये दोनों जो है आखिरी वाले, तकरीबन सेम है, तकरीबन सेम है, सिर्फ ये अटैच होता है। पहचान इसकी ये कि ये भी जैसे उमा दो लिखा है, ठीक है, ये जब इसकी पहचान ये अलग हो के आता है, मुनफसला कहते हैं इसको, ठीक है, डिटैच है, प्रोनाउन अलग होती है, तो हुमा सालिहुम, ठीक है, तो इन्ना जब कहेंगे तो यहाँ आ जाएगा, अटैच करेंगे इन्ना हुमा। क्लियर बात? कुछ शक हो या डाउट हो तो कॉल, इसलिए आप करिए, कोई बात नहीं क्लियर है तो कॉल। एक दफा और बता, फी ये जो है मैंने दो चीज़ बताई है कि एक तो ये है कि इन्ना मैंने बताया था, इन्ना और इन्ना की फैमिली, इन्ना की फैमिली में कौन कौन थे आपको याद है? नहीं याद था नहीं। जैसे इन्ना की फैमिली कौन कौन, किसके याद है? अन्ना, ठीक है, ला अल्लाह, ठीक है, लैता, और चार छः, अल्लाह, लैता, अन्ना, इन्ना, चलो अब याद आता तो ये इन्ना, ये जब भी ये चार आएंगे तो ये नस्ब में चला जाएगा, नस्ब, और ये जब भी आएंगे इसके इसम जर में चला जाएगा, ठीक है। अभी हम चूंकि ज़मीर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको भी प्रैक्टिस जो कराई थी इसीलिए कराई थी कि अगर
جیسے انتا ہے، انتا سے پہلے انا آ جائے تو انا 7 نمبر پہ چلا جائے گا. یہ کیا ہے؟ اٹیچ انا کا. تو یہ ایسے لکھا جائے گا انا اور اٹیچ ہو جائے گا انا کا. کلیئر؟ آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اب انا ہو جیسے اب جیسے انا ہو تب بھی ہے نا اس میں جائے گا. اور جیسے نہ- میرا کام کرنا ذرا دیکھیے. اللہ کے بعد کیا ہوا؟ محمد در جو تھا نا وہ مدر بن گیا. نصب میں چلا گیا نا. سب ہو جائے. ٹھیک ہے. یا لا اللہ ہے تب یہ لا اللہ ہوا ہے تو لا اللہ ہو، لا اللہ ہوا ہے وہ، تو شاید وہ کرنا ہے تو لا اللہ کے بعد لا اللہ مل جائے گا ہو سے، لا اللہ ہو. اچھا یہ انا کا جو امپیکٹ ہے وہ رسول اللہ تک بھی پہنچے گا یا صرف محمد پہ ختم ہو گیا؟ کہاں پر؟ رسول اللہ ہو گیا، رسول اللہ ہو گیا. یہ جو ہے آپ کو لام پہ کیا ہوگا؟ یہ مرکب اضافی ہے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں یا رسول اللہ اس میں للہ ہوتا ہے زبر میں. ہاں ہر کا وہ الگ ہے نا. جب نا اگر کوئی ایسا آیا تو رسول اللہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس میں تو رسول اللہ جب ہم یا رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر تو رسول اللہ جو ہوتے ہیں ہاں، وہ وہ رفعی ندا کا حالت ہے. میں ہوتے ہیں نا. حرف ندا ہے. حرف ندا ہے. یا کے بعد اس میں چلا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا یہ رسول اللہ خبر جو ہے نصب میں جاتی ہے یا عبداللہ. ٹھیک ہے نا؟ یاد آیا؟ یاد آ گیا. تو ندا کا الگ رول ہے، اس کا الگ رول ہے. سمجھ رہے بات؟ کلیئر ہوا یا شروع کرنا کچھ پوچھنا پاچھنا یا بھی تھوڑا سا شروع کر دیں. اب یہ لیتا ہے جیسا آخری والا. لیتا یا لیتا انا لکھا ہوا تھا. انا میں کہتے ہیں بے شک میں. لیتنی یہ ہے لیتی ہے لیکن ہمیشہ جو ہے یہ مشبہ بھی فعل ہے اس لیے اس کو نون لگا کے اسے کیا جاتا ہے. لیتنی یا لیتنی یا بھی کر دیا وہ یا یا لیتنی. لیتا نہیں کنتو ترابا. ہاں ٹھیک ہے. اس میں جتنا جو ہے وہ نصب میں جائے گا. انا انا لعلہ لیتا لکنہ. دیتا ہوں آپ کو مثال میں. لکنہ بالکل ایسے ہی جیسے ہمارا لیکن ہے. لکنہ تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ اخوات انا میں جو بھی آئے گا تو نصبی شکل ہوگی. اور آپ کی سہولت یہ ہے کہ نصبی اور جری دونوں سے سیم ہے اس لیے اٹیچ دونوں میں آئے گا. ٹھیک ہے اٹیچ دونوں میں آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ جی. اچھا اب میں کہتا ہوں جیسے آپ نے کہا تھا یہ ہے انتا انتی. ٹھیک ہے. انتی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مونس تو. مؤنث تو. اچھا انتی سے پہلے جو ہے الا لکھا ہوا ہے تو الا لکھا ہے تو کس میں جائے گا؟ جر میں. انتی لکھا ہے اس سے پہلے الا آ گیا تو کیا ہوگا؟ جر ہو جائے. ہاں تو کیا پڑھا جائے گا؟ 7 نمبر پہ نہیں 10ویں نمبر پہ اڑائی کی. الائی کی. ٹھیک ہے
क्या होगा, लड़की। अच्छा, अब ये है कि इसमें से जो उसके साथ इस्तेमाल होता है वो बता दूँ कि जैसे मीन से इस्तेमाल होगा, अन से इस्तेमाल होगा, कलाई से बी से भी इस्तेमाल होगा, और इन दोनों से नहीं होगा, बी से इस्तेमाल होगा। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें से जो है आप कोई भी लफ्ज लें, उसको ना उसमें अंता में डालें तो क्या होगा, जैसे ली। एक बात और होते हैं, लाम जबर लगेगा इसके साथ, ठीक है। अच्छा, ये लकुम बन जाता है। ठीक है, और सिवाय इसके साथ हमेशा जेर, इसके जो है मुतकल्लिम वाहिद जो है उसके साथ हमेशा जेर रखती है, क्योंकि ये है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, मामला नहीं हो रहा? लकुम हो जाता है। लकी लकी लिकुम कभी नहीं पढ़ा हमने, लकुम पढ़ा। तो ला है, ला सारे होंगे, जैसे लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुमना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। सिर्फ ये इसमें जेर होगा, बाकी ला, लना, ठीक है। ज़मीर हमेशा लाम ज़बर से होता है, और बाकी से लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। ज़मीर के लिए हमेशा ज़बर से किया जाता है। क्लियर हो रहा भाई? आगे चलें। तो अन है और नहनो है। नहनो से पहले अन, एन नून अन, अन माने हम इसको कर देंगे अन्ना। अन्ना। और अगर ये अना लिखा होता और अन लिखा होता तो क्या होता है? अन्नी। अन्नी, अन्नी, ठीक है। अच्छा, फिर ये कि फी का मैंने बताया था कि फी जिसमें जेर आ रहा हो तो उसमें हमेशा अगर ये मुज़क्कर गायब का है तो ही, हु जो है वो ही हो जाएगा, ठीक है। ये फर्क है। फी ही, सिर्फ फी के साथ है और अलैहि, अलैहि। मिन ही तो नहीं होता। अलैहि, मिन हु, एन से अला ऊपर, मिन हु तो होगा क्योंकि मिन हु होता है, मिन ये ही नहीं है, नहीं होता। जेर नहीं आया। लेकिन बी के साथ बी ही, बी ही, ठीक है, क्योंकि जेर है। अलैहि बी। क्लियर? तो ये आपकी प्रैक्टिस हुई थोड़ा सा। अब वो अन्ना के साथ आपने कर लिया, अन्ना के साथ अंतुन्ना को लेके अन्ना के साथ, अंतुन्ना से पहले अन्ना आ गया तो क्या होगा? कौन से नंबर पे? 12। कुन्ना, कुन्ना, अंतुन्ना, अनकुन्ना। अनकुन्ना। ठीक है। क्लियर? आगे चलूं? मैं इस तरह से चलूंगा ताकि कि असल मकसद ये है, इसको हो सकता है मैं एक और क्लास कर दूँ इसकी, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि एराब जो है आपको एंड पे पहुंचेंगे तब भी एराब मिलेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। हम जो एक आयत पढ़ते हैं, इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, वो इसमें इन्ना, इन्ना कुन्ना, इन्ना तो वही है ना। इन्ना कुन्ना। नहीं, वो तो इन्ना मैं हूँ, अच्छा, वो अन्ना है ना ये। हाँ, ये सही कह रहे हैं, अना है, अना से पहले ये हो गया नहनो, नहनो था, ठीक है। नहनो से पहले क्या है? इन्ना। इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन का मतलब है कि वो बेशक वो ज़ालिमों में से थीं, तमाम औरतें थीं। इन्ना, इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन, वो थीं औरतें हाँ, इन्ना, ज़ालिमों में हम से। थी, वो करें ना, हम थे, हम रमज़ान में। हम में तो होगा इन्ना, इन्ना हुन्ना, इन्ना या इन्ना आएगा, इन्ना ना, हम, या इन्ना का नहीं, इन्ना। इन्ना ना या इन्ना, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। ये तो आपकी प्रैक्टिस ही हुई। अब मैं आ जाऊँ
थोड़ा सा आपको लग रहा बोझ, आइए आसानी की तरफ आइए। अब ये बताइए, लड़का आया, ये आप उर्दू में जानते हैं फाइल किसे कहते हैं? डूअर्स, जो काम कर रहा हो। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। फाइल किसे कहते हैं? जो काम कर रहा हो। मफूल किसे कहते हैं? जिस पे काम का असर हो रहा हो। ऑब्जेक्ट। इजाफी हालत उसको कहते हैं वो ना काम कर रहा है ना काम का असर हो रहा है, उसका ऐसे ही नाम लिया जाए, इजाफी हालत के जैसा है। जैसे लड़के की किताब, लड़के की किताब जो है उसमें लड़का कोई काम नहीं कर रहा, पॉजेसिव केस कहते हैं इंग्लिश में इसको। क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस। तो यहाँ बताइए, लड़का आया, इसमें फाइली हालत में क्या है, कौन है? लड़का। लड़का। क्योंकि आने का काम कौन कर रहा है? लड़का। मैंने लड़के को देखा, तो इसमें फाइली हालत में कौन है? मैं। और जिसको देखा उस पर असर हुआ? लड़का। किसको देखा है? लड़के को। और ने जो एक पहचान रखी थी हमने वैसे आमतौर पे कि को जो है मफूली हालत में होता है और ने जो है फाइली हालत में होता है। ये कंफ्यूजन इनको शायद ये होगी थी। ने जो है फाइली हालत में होता है और को लिखा हो तो आमतौर पे, जरूरी नहीं है, आमतौर पर मफहूम अगर आ रहा को का तो ये है, ठीक है। तो फिर ये कि इसमें जो लड़का, इसमें लड़का जो है, अब ये देखिए, ये लड़के हैं, लड़के की किताब, ठीक है। इसको अगर हम अपने उससे देखें तो लड़का पोजीशन कैसे, तीन हालत में है। कितनी हालत में? 3 हालत में। और 3 ही हालत में इसकी शक्लें चेंज हो रही है। इसमें 2 हालत में, देखिए उर्दू में 2 हालत में, लड़का, लड़के और लड़की, यानी इजाफी हालत में भी लड़के कहा गया और मफूली हालत में भी लड़के कहा गया असल में, और फाइली हालत से लड़का का। इसका मतलब हो गया 2 सूरत में तीन कैफियत है, 3 हालत है और 2 उसमें चेंज हुई। अब इसको देखें, फाइली हालत को क्या कहते हैं अरबी में? रफा। लड़का फाइली हालत को अरबी में क्या कहते हैं? रफा। जा आ वालादुन, तो वालादुन क्या है? फाइली हालत, अरबी में क्या कहेंगे? रफा। लड़का आया। रायतु वालादुन, तो मैंने देखा लड़के को, इसमें वालादन, इसमें यहाँ क्या है? नस्बिया। किताबुल वालिदीन, किताबुल वालादीन, जरी हालत, तो ये जरी हालत, ठीक है। अब पहचान कैसी है? रफा को हमने 2 पेश से पहनाना, यानी जो भी होगा उसमें 2 पेश लगा होगा, वो पहचान है रफा की। इसकी नस्ब की पहचान क्या है कि आमतौर पे 2 ज़बर और 1 अलिफ का इजाफा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है? 2 ज़ेर या 1 ज़ेर का इजाफा किया जाता है, इसे जर कहते हैं। अब इसमें एक चीज देखें, गोलते आ जाती है ना उसमें, है? गोलते भी तो आती है गोलते का तो बात में भी, तो गोलते का नसब में। पहचान है या जुगाड़ है? नहीं, पक्की है। पक्की है। जब भी होगा ना, ये है ना, मतलब कि आपको जब भी पेश होगा तो वो इसका मतलब रफ़ई है। जब भी है ना ज़बर की तनवीन होगी तो इसका मतलब नसबी हालत में है। इसम की बात हो रही है। जब भी ज़ेर में होगा तो जर की हालत है, हालत है, ठीक है ना। तो अब यह है कि देखिए एक चीज को करते हैं, जा आ आया, तो ये कौन से पहचान है? क्या ये है? वालादुल।
देखिए 3 पोजीशन है, वलादन, वलादन, वलादिन। तो ये पेश वाली कौन सी, किसको अरबी में क्या कहेंगे? रफा, रफा। और इसको क्या कहेंगे? नसब, नसब, 2 ज़बर है, नसब, नसब। ठीक है, ये 2 ज़ेर क्या कहेंगे? जर हो गया। एक जो है आप देखें कि अभी नसारा, नसारा के माने बता देता हूँ, उसने मदद की। नसरा के लफ्जी माने जो होंगे उसने मदद की। जब हम जाहिर कर देंगे नसरा अहमदुन, तो क्या मालूम हुआ? किसने मदद की? अहमद, तो पेश क्या करी है? रफा रफा। रफा के माने क्या होता है? फाइली हालत, काम करने वाला। तो मदद करने वाला कौन है? अहमद, अहमद। और मदद की हामिद की, हामिद। ठीक है, अब ये लिखा आपने कि किसकी मदद की है? किसने मदद की? अहमद ने। अहमद ने हामिद किसकी की, मदद की? हामिद की। हामिद की। ठीक है, इसको उठा के मैं पहले लिख देता हूँ। अब क्या हुआ? अहमद ने मदद की, ये तो काम करने वाले ये है, तो इसी के यहाँ लिखे हैं अहमद ने, और यहाँ हामिद की। बात वही नहीं का राजू। इसको कहीं भी रखेंगे, कहीं भी रखेंगे तो ये इसके माने दो, जो रफा है वो पेश से जाहिर होता है। अभी आपका सवाल यही था ना, ये पक्की पक्की बात है, ये पक्की बात है। इंग्लिश में करेंगे जैसे अली बीट अहमद, अब इसको लाए, अहमद पहले लाए, तो अहमद बीट अली, मानी चेंज हो गए, उलट हो गए एकदम। लेकिन इसमें उलट नहीं होते, इसमें उलट हुए, यहाँ से मैंने आगे पीछे कर दिया। तो ये पक्की बात है कि जब तनवीन पेश की हो तो वो रफा में होगा, 2 ज़बर के साथ हो, नसब में हो। और आप नसब से जानते हैं कि मफूली हालत, और देर से हो तो ठीक है। और ये आमतौर पर पॉजिटिव केस होता है कि उसका लड़का, उसका काम, ये वो मगरब कब में आते हैं, क्लियर? अब मैं पता नहीं, मैं आपके तौर पे तो समझ रहा हूँ कि शायद आप लोग समझ रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक समझ रहे हैं। तो इसकी ना नहीं, नहीं, प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, जब और स्टूडेंट्स होंगे ना तो अच्छा, एक दफ़ा और कर लेंगे इसके। रिवाइज करेंगे। क्लियर हुआ भाई आपको काम? टॉपिक इंटरेस्टिंग है। तो ये तो आपकी पहचान पक्की हो गई कि आपने कहा कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जो उर्दू का नहीं है, वैसे उनका जुगाड़ तो नहीं होती इसमें। अरे मैंने याद रखने के लिए आसानी की वजह हाँ, तो इसमें जुगाड़ नहीं, इसमें पेश है तो वही है, रफा है। ठीक है, किसी और ज़बान में आगे पीछे करें तो फिर मामले चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि आप उधर उठा के बिल्कुल आखिर में रखें। इसलिए होता है कि बाज़ औक़ात ताकीद करने के लिए बहुत से पहले ले आते हैं ताकीद करने के लिए, लेकिन वो पहचाने जाते हैं कि ये नसब है, ये जर है, ये रफा है। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ याद करने की है कि जो हम ये तनवीन, डबल तनवीन, जो तनवीन की बात कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? मोरब। मोरब मुनसरिफ, मुनसरिफ याद करने काफ़ी है। मोरब, मोरब मुनसरिफ, मोरब गैर मुनसरिफ होता है, लेकिन मुनसरिफ याद कर लें। क्या होता है मुनसरिफ? मुनसरिफ की पहचान ये है कि तीनों हालतों में अपनी शक्ल चेंज करता है, यानी रफ़ा में भी दूसरा होगी शक्ल, नसब में भी दूसरी होगी शक्ल, और जर में भी दूसरी शक्ल होगी। क्या शक्ल होती है? रफ़ा में कौन सी शक्ल होती है? 2 पेश वाली, वो उसकी आखिर में शक्ल चेंज होती है।
वही मोहम्मद लिखा हुआ है तो मोहम्मदुल लिखा हुआ है, आखिर में मोहम्मद स्पेलिंग वही है लेकिन आखिर में ज़बर लिखा मोहम्मदन। और फिर वही जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आप तो मोहम्मदीन कहते हैं, तो जो स्पेलिंग है सब सेम होती है लेकिन आखिर की जो हालत है वो चेंज होगी मोहम्मदीन, समझ गए। तो गैर मुनसरिफ की पहचान ये है कि ये तीनों, इसकी पहचान ये है कि तनवीन है, इसकी पहचान क्या है? तनवीन। मुनसरिफ की पहचान क्या है? तनवीन। और तीनों हालतों में तीनों शक्ल चेंज करती है, यहाँ तक हो गई। फिर अब मैं बता रहा हूं कि अब एक पेश रफा और ज़बर नसब। अब ये याद रखिए कि जो पेश होती ना, जिसे कहते हैं, हम दो तनवीन कह रहे थे, तनवीन में क्या नून की आवाज़ निकलती है, वो नून की आवाज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे इब्राहिमू, ठीक है, इब्राहिमू में इब्राहिमून नहीं सुनेंगे आपको, ठीक है, इब्राहिमू। अच्छा, इसमें जो है एक पेश जब आता है, मैं वाहिद की बात करूँ, एक पेश जब आता है तो इसका मतलब ये गैर मुनसरिफ है। क्या है? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ की पहचान ये है कि तीन शक्लें होती हैं और उसमें तनवीन वो क्या कहते हैं, हल्की हराक होती है, हल्की हरकत होती है, ठीक है, पेश ज़बर ज़बर। लेकिन चेंज जो है दो हालत होती है, हालत तीन है, रफ़ा नसब जर। और चेंज क्या हो रही है? रफ़ा में चेंज होता है, नसब और जर जैसे इसमें सेम था, नसब जर इसमें विषय होता है। तो जैसे 6-7 पैगंबरों को छोड़कर बाकी तमाम पैगंबर जो हैं उनके नाम जो है गैर मुनसरिफ हैं। इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा, नसब और जर से। इस्माइलो, इस्माइला, इस्माइला, नसब और जर से, सिर्फ रफ़ा अलग। फिर ये कहते हैं कि यूसुफू, यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये और हमारे जो मैं कह रहा हूँ कि 6-7 नाम छोड़ के उसमें हूदन आता है, मोहम्मदन आता है, मोहम्मदन, ये सब पैगंबर छोड़ के, ठीक है, नूहन, तो 6 हैं, 6-7 पैगंबर हैं, इनको छोड़ के बाकी तमाम लोगों के नाम ये होते हैं। या फिर किसी अलिफ नून आ रहा हो नाम से, इमरानू, इमराना, इमराना, ठीक है, तो ये गैर मुनसरिफ कहलाता है। क्या कहलाता है? गैर मुनसरिफ। तीसरा होता है मबनी। मबनी वो होता है कि जिसमें 3 शक्लें होती हैं लेकिन नहीं, 3 हालत होती है और शक्ल एक जैसी होती है। जैसे मूसा, 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 ईसा, 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 अल्लज़ी, 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 हाजा, 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 उलाइका, 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 ठीक है, ये मबनी है, ये मबनी है, ठीक है। तो चेंज ना हो। अब ये कि ये जो है 12% होती है, तो तनवीन वाली कितनी थी? 85%। और जो छोटी हरकत थी वो 12% थी। और जो हम कह रहे हैं मबनी जो है, जिसमें शक्ल जो है 3 हालत होती है, शक्ल एक ही होती है, तो वो 3% है। तो हर पास तो गुमान ये होगा कि ये ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादातर गुमान होता है कि ये कौन सी रफ़ा है। कैसे पहचानेंगे आप? चलिए, तनवीन से जानेंगे कि ये है, तो आप उसी तरह उसको नसब और जर भी आप इसी तरह पहचानेंगे, ठीक है। अब ये तो पहचान हो गई यहाँ पर, ठीक है। इब्राहिम, इब्राहिम, मूसा, मूसा, मूसा में लिख रहा था, टाइम कम था तो मैंने छोड़ दिया। अब आइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुस्लिमों क्या है? कौन सी है? रफ़ा आला। रफ़ा आला, बिल्कुल सही है, रफ़ा है। और कौन सी यानी कि किस कैटेगरी में आएगा? मुनसरिफ है। मुनसरिफ में आएगा, क्योंकि तनवीन पहचान है मुनसरिफ की।
اور کتنی ہوتی ہے 85%. تینوں حالتوں میں چینج ہوگی. مسلمن، مسلمن، مسلمین. مسلمن کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہوگا نسب میں. ٹھیک ہے، مسلمن کے. کافرن بولیے یہ بھی رفع ہے اور یہ بھی منصرف. کافرن، کافرین. کافر قلبن، یہ بھی رفع. قلب. محمد. محمد اچھا، اب یہ آ گیا غیر منصرف جس میں ایک پیج دیکھ رہے ہیں آپ. عمرانو، عمرانو، عمرانہ. عمرانو، عمرانہ، عمرانہ. احمرو، ویری گڈ. صحراؤ، صحرا. فاطمتو. ٹھیک. تو عام طور پہ عورتوں کے نام اور حمزہ سے پہلے الف آتی ہے تو وہ سب غیر منصرف ہوتے ہیں. اور رنگوں کے نام یا سپرلیٹو پہ جو ہوتا ہے وہ، اور نون پہ ختم ہو رہا ساری سکون پہ اس کو ہلکی عراب بھی تو بول رہے ہے. ہلکی عراب ہم وہاں کرتے تھے اس لیے کہ جب مرکب اضافی بتاتے تھے تو ہم ہلکی عراب کہتے تھے اس لیے کہ تاکہ وہ وہاں ہوتی تھی ہلکی عراب. ٹھیک ہے، ہوتا تھا دو پیج پہ. لیکن چونکہ یعنی کہ مرکب اضافی کے دو جو پہلو تھے، مضاف، مضاف والے میں یہ ہوتا تھا مضاف ہلکی عراب ہوتی تھی، اس کی جو تنوین ہم ختم کر دیتے تھے، اور جو جمع اور وہ اس کی نون ہوتی تھی آنے کی اور رونا کی، اس کی نون گرا دیتے تھے، وہ ہے ہلکی عراب. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں تک پہنچے ہم لوگ. اب یہاں یہ بتائیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. رسولن صحیح ہے، رسولن صحیح لکھا ہے. کس حالت میں؟ نسب. نسبی ہے. نسبی حالت میں. کون سی کیٹیگری میں؟ یہ منصرف. تنوین دیکھیں تو آپ کہنے منصرف میں. ٹھیک ہے. شیئن صحیح ہے، جر میں. ٹھیک ہے. کس حالت میں؟ جری حالت میں. منصرف جر. جر. منصرف. آیاتا صحیح ہے، غیر منصرف. غیر منصرف نسب ہے. اور نسب ہو. یہ صحیح ہے. غیر منصرف. آیتن ہوتا ہے، آیاتن، آیتن، آیتا. صحیح کہہ رہے ہیں. آ یا تن، اس میں الف نہیں لگتا. یہ آپ کو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. جنتا اسی طرح ہوگا جنت، جنت. الف نہیں لگے گا اور بولتے ہوئے ختم ہوگا. جنت. ٹھیک ہے، یہ آپ نے غلطی پکڑ لی. اچھا، اسی کے ساتھ میں ایک پھر وہ کہوں، اب جو ہے ہماری عربی زبان میں کیا ہوتا ہے کہ دو کے لیے الگ ایک پیمانہ ہے. ٹھیک ہے، رفع کے ساتھ آنے لگتا. دو مسلمان ہوں گے، ہم تو کہتے 2 مسلمس، لیکن ہم اثنین مسلم نہیں کہتے، ہم اس کے ساتھ آنے لگاتے ہیں. مسلمانی. ٹھیک ہے، مسلمانی مانے 2 مسلم. اور مسلمانی آنے جو پہچان بتا رہی ہے کہ فاعلی حالت میں ہے. کس میں ہے؟ توجہ دیجیے گا ذرا. آنے کی جو ہے رفع کی پوزیشن ہے. کہیں تو کہا اتنا سمجھ گئے نا، اس کو میں بتا دوں تاکہ کہ آپ کو سہولت ہو جائے. ذرا کلاس مختصر کر لیں، وہ بچے کو لینا سکھا رہے تھے. اچھا، اس کو کر رہا ہوں. یہ صرف آنے کے اور ہونے کی کرنے پر. یہ آنے اور یہ رفع، نسب اور زیادہ.
میں اشارے سے بتاتا تھا یہ، ٹھیک ہے. اور یہ جمع کا میں اس میں کر رہا ہوں تاکہ مختصر یہ کہہ رہے ہیں اس کی آواز جو ہے اینی کی ہے اور اس کی آواز اینا کی، ٹھیک ہے، اور اس کی آواز نونا کی. اس کی آواز ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ مسلمون دو مسلم کہہ رہا ہوں، رفع میں بنائے دو مسلم کتنے ہوں گے؟ مسلمانے. نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ مسلمین. اچھا جمع میں کیا ہوگا؟ رفع میں مسلمون. مسلمون. نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ مسلمین. مسلمین. ٹھیک ہے، یہ اس کا مسلمین. 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 اب دیکھیں کافرون دو کے لیے کافران. کافرانے، اور نصب اور جر کافرین. کافرین. جمع کافرین. کافرون. کافرون. نصب اور جر کافرین. کافرین. قلبن دو دل قلبانی. قلبانے، اور نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ قلبین. قلبین. جمع قلبونا. اصل میں یہ جو ہے یہاں پر ہم تھوڑا سا کہ یہ جو ہے نام ہے اس چیز کا جو ہمارے یہاں پر سینے میں قلبن ہوتا ہے، اس لیے یہ تو صفات ہے. صفات میں یہ چونا لگتا ہے، اور قلب میں اس کی جمع ہوگی قلوبن. قلوبن. تو اس کی آسانی وہی طریقہ کار ہوگا جو ہم نے واحد میں کیا تھا، قلوبن قلوبن قلوبن. ٹھیک ہے، تینوں شکل میں چینج ہو جائے گی. جمع مکسر جو ہے وہ تینوں طرح سے چینج ہو جائے گی. تو محمدن یہ تو نام ہے، ٹھیک ہے، محمدن محمدن. اچھا عمران یہ سب نام ہے، یہ نام ہے. ٹھیک ہے. تو سبحان ربک رب چلیے کوئی سوال ابھی ذہن میں آیا آپ لوگوں کو؟ کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتے ہے کہ مزید ہونا چاہیے تھا؟ کیا مطلب؟ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو کنٹینیو کریے گا آگے مزید. کنٹینیوس کریں گے. چلیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا اور اچھا. نحمدہ و نصلی صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.